पीटीसी नैटवर्क के दर्शकों का स्वागत है जी मुद्दा के अज के एपीसोड के और लंबे अरसे तो एक उलामा पंजाबी ऑडियंस के कोल लगातार आ रहा है कि साडा संगीत जिहड़ा है वो विगड़ गया आ, साडा संगीत खराब हो गया आ, साडे संगीत नूं सुनन दे विच रस नहीं मिलता। ये शब्दावली दे नाल संबंधित गल भी है और म्यूजिक नाल संबंधित गल भी है। हर थां ये सच नहीं है, बहुत सारे सिंगर्स बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे ने जिहड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ओवरऑल पॉप म्यूजिक की सिचुएशन जिहड़ी है जिहड़ा आम तौर पर सुनिया जाता उहदे विचों धुनां की कमी ते भांडे खड़कन का रौला ज़्यादा आउंदा है। तां जिहड़ा वो फिक्र है उस फिक्र के पिछे की है और असल च पंजाबी संगीत का पंजाब की धरती नाल संबंधित संगीत का इतिहास कितना लंबा चौड़ा है। असीं सिर्फ लांभे देण वास्ते नहीं बल्कि उस इतिहास नूं फरोलण वास्ते अज दा ये डिस्कशन छेड़ रहे हैं। और जिस शख्सियत को असीं सद्दा दिता है उन्होंने कोल जिंदगी के 6 दहाके तो वध समा जिहड़ा आ, क्योंकि उन्होंने गुरती च संगीत मिलिया है। सो असीं उन्होंने सद्दा दिता इत्थे गलबात करन दे वास्ते। रीटा कोहली जिहड़े क्लासिकल म्यूजिक किराना घराने दे माहर भी ने, उन्हां दे नाल असीं गलबात करते हैं। रीटा जी थैंक यू सो मच, तुसीं बच्चों को सिखाउण तो लैके अपनी बिजी जिंदगी के विचों वक्त कढ़िया साडे वास्ते और इत्थे आए हो। तो जिहड़ा पहला सवाल मैं तुहाडे तो जानना चाहना आ, तुहानूं अजकल जिहड़ा संगीत वजदा है वो सुन के कदे कदे तकलीफ हुंदी है? पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करा जी कि तुसीं मैनूं सद्दा दिता ते मैं दर्शकों नूं रूबरू हो रही हाँ जी। तुहाडा जिहड़ा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, ते नाले वो जदों असीं वो म्यूजिक सुनने आ ना इस तरह लगता है हथौड़े वज रहे हैं, क्योंकि उस म्यूजिक दे विच लिरिक्स नहीं है, सुर नहीं है, बाकी पिछे इंस्ट्रूमेंट वज रहे हैं ते ड्रम वज रहा है। वो सानू किवें शांति देगा, वो किवें सानू सुकून देगा। वो नंबिंग डाउन वाला म्यूजिक आ, वो सुन करन वाला। यस, जिवें अजकल दे बच्चे अजकल दे नौजवान उन्हां दा सब तो वड्डा मकसद हुंदा है कि असीं दुनिया नूं भुल जाइए कुछ खा पी के। उन्होंने तुसी ड्रग भी कह सकते हो, एल्कोहल भी कह सकते, जो मर्जी कहो तुसी, किसी तरह इस दुनिया तो दूर होने वास्ते वो इस तरह का म्यूजिक भी सुनते हैं। सो तुहानूं लगदा भी वो जिहड़ा सोशल स्ट्रक्चर है उसदी रिफ्लैक्शन आज दा म्यूजिक जो साडी सोसाइटी च हो रहा है? कुछ ए भी है, कुछ असी लोग भी इसके जिम्मेदार है। सारा दोष उन्हों का नहीं है। उन्होंने सिक्ख्या कित्थों है? उन्होंने सिक्ख्या तो बाहरों ही है, असी लोगों ने तो नहीं सिखाया, पर असी उन्होंने अपने कोल रखने की कोशिश नहीं की पूरी तरह, ताकि वो साडा विरसा समझ सकन, वो साडा जान सकन कि साडा संगीत, शास्त्रीय संगीत दुनिया का रिचेस्ट म्यूजिक है। और ए उन्होंने तद तक नहीं पता लग सकता जब तक असी उन्होंने उहदा टेस्ट नहीं देवांगे। वो असी नहीं दिता है। कुछ इकनॉमिक हालात ऐसे हैं, कुछ समाजिक हालात ऐसे हैं, कुछ उन्हों दा अपना बच्चों का सर्कल डिफरेंट होने के कारण ये 3 चीज़ां कि असीं उन्हां दी मैंटैलिटी उन्हां दे माहौल दे नाल मैच करके अपने क्लासिकल म्यूजिक नूं नहीं लिया सके। असी रीटा जी एक गल दसो मैनूं, एक लेमैन दी नज़रिए नाल आपां ये तो सुनते हैं कि पंजाब 'च बड़े घराने होए आ म्यूजिक दे, पर जदों असीं क्लासिकल म्यूजिक की गल करते हैं तो क्लासिकल डांसिस की गल करते हैं, साउथ ऑफ इंडिया याद आउंदा हरेक नूं। किसी नूं ये नहीं पता कि पंजाब दे म्यूजिक का कोई इतिहास है लंबा चौड़ा आम भाषा दे विच। माहरां नूं पता आ, जिहड़े बहुत ज़्यादा शौकीन ने उन्होंने पता आ। सो जे असीं पंजाब चों उठदे संगीत की गल करते हैं तो कितना पुराना कितना क अमीर आ वो? असली शास्त्रीय संगीत जिन्हों असी क्लासिकल म्यूजिक कहने आ, जिन्ना पंजाब विच हैगा है उन्ना किसी भी स्टेट विच नहीं हैगा, किसी भी स्टेट विच नहीं हैगा। उन्हां दे मशहूर 2 घराने बड़े पॉपुलर होए ने, दिल्ली घराना, बनारस घराना, होर जिन्ने भी घराने इन्ने पॉपुलर नहीं होए पंजाब तो बाहरले। यस, पंजाब दे पटियाला ते शाम 84 टाप ते रहे ने। उन्होंने म्यूजिक नूं, संगीत नूं एक एहो जे लैवल ते पहुंचा दिता है कि इस वेले उसनूं पार करना ही मुश्किल है। बड़े गुलाम अली खां ते शाम 84 घराने दे सलामत अली, नज़ाकत अली, उन्हों का कोई पैरल नहीं है।
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, क्लासिकल म्यूजिक ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, मैसेज भेजा सी कि आपके देश में 2 भाई हैं गाने वाले और हम उनको सुनना चाहते हैं। किन्नी वड्डी गल है। और वो पार्टीशन दे बाद उत्थे गए सीगे, शाम 84 कराना हुशियारपुर दे कोल जगह है। जी बिल्कुल, पिंड शाम 84 है जी, कस्बा ही है हुण तां। पर इस तो वड्डिया ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੂਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 2 ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਵਣ। ਦੁਨੀਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗਾ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 3ਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 12 ਸੁਰ, 7 ਸ਼ੁੱਧ, 4 ਕੋਮਲ, 1 ਤੀਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪਤਕ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ 22 ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਛਨਾ, ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਵੇਦ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ, ਸੰਗੀਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰੰਗਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗੀਤ ਰਤਨਾਕਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੂਡ, ਸਾਡੇ 9 ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, 4 ਸਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ, ਉਸ ਦੇ 26 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ? सा रे गा मा रे सा गा मा सा गा रे मा गा सा रे मा रे गा सा मा गा रे सा रे मा गा रे सा मा गा सा मा रे गा मा सा रे गा रे मा सा गा मा रे सा गा मा रे गा सा मा रे सा मा गा रे मा सा गा रे गा मा सा रे मा गा सा रे गा मा सा गा रे मा सा मा गा रे सा पा मा गा रे सा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ 4 ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਤਰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਤਾਰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੋਦ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ
3 ਕਲਾਵਾਂ, ਨ੍ਰਿਤ, ਵਾਦਨ, ਗਾਇਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ तुम्हें 1 2 3 4 ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਔਰ ਛੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਭਾਂਡੇ ਵੱਜਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਿੱਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਰਿਕਸ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਸ਼ 22 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵੀ, ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵੀ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤ ਰਤਨਾਕਰ ਤੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ 2 ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਮਰ ਦੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਗੁੜਤੀ 'ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਘਰਾਣੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਾਕ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਰੀਟਾ ਜੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਰੰਗਦੇਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਰਤਨਾਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। 13ਵੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, 13ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਉਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਲੈ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਹੇਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਗਜ਼ਲ ਗਵਾਈ, ਤਰਾਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਗ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਯੈਸ, ਸਰਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1-2 ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਬਲਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਢੋਲ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਢੋਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਨਗਾੜਾ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਗਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਰਜਨ ਔਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਲਾ। ਢੋਲਕ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਇਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦਵੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦਵੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦਵੀ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਜ ਫਾਰਸੀ, ਤੁਰਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਯਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਦੋ ਅਗਾਂਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਰਾਮਕਲੀ, ਭੈਰਵ, ਭੈਰਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਿੱਕਰ ਚਾਲੀ ਹੈ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੌਰੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ 33 ਰਾਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਪੂਰੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਬਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ,
ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਸੁਣਾਈ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਅਸੂਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛਪੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਰਾਗ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਨਸੇਨ ਹੋਏ, ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੰਭਲ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ 2 ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੱਲਿਆ, 2 ਘਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ, ਸਮਰਾਟ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਘਰਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਤਾ, ਬਰੀਕੀ, ਸੂਖਮਤਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਯਕੀਨਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।